Hi, good morning, everyone. Good morning, sir. Very good morning. Happy morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Welcome to the class. ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿರಲ್ಲ ಚಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು Good morning, sir. ಎಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ Yeah, now it's better. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. Just revise trigonometry and come back tomorrow, and if there is any doubts you can just get clarified anta helidde. Fine. So let me ask those who are present already. So if you have any doubts you can let me know, otherwise you can type no doubt. Sir, I have a doubt, sir. Yes, Patil. Sir, now sin A, sir, it is 2 sin A by 2 into cos A by 2, no, sir. That sin 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ sir? That is for sin or it's common for Product in a alva bracket? product alva adu. No, sir. If we write 2 cos A by 2 into sin A by 2, ಅದು correct ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಟೀಲ್ ನೀವು. 2 multiplied by 3 is also 6. 3 multiplied by 2 is also 6. Product ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ anyway it's fine, right? So ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋ ನೀನು, ಸೈನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋ, ಕಾಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸರಿ, ಇದು ನಂಗಿದು cos C ಸರಿ sin C plus sin D ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸರ್, ಇದು 2 ಡೌಟ್. ಹಾ, ಇದು ಇವಾಗ ಸರ್ it is 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2, no sir? For this one, sir, if we write 2 cos C minus D by 2 into sin C plus D by 2. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಳಿಯ ಅಲ್ಲ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಟೀಲ್. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆತರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾನು ಅಳಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಸಾರ್ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೂ ನನ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ವೈ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ನಿನ್ನೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಟ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಗಾದೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಡನ್. Okay, students, any others? Please type if you have no doubts. All of you, please type no doubts. Sir? Yes, Tanushri. In home exercise 28th question, their angle A is greater than 0 anta ide, sir. ಹೌದು. Greater than 0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? Greater than 0 and less than what? Less than ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, greater than 0. Full problem ಓದು. If sin A is equal to 4 by 5 and cos B is equal to 5 by 13, where 0 is less than A, B is less than pi by 2. Find the values of the following. Sin of A. 0 is less than A, less than B. ಅಂದ್ರೆ both A and B are positive ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, 0 is less than A, B is less than pi by 2. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ರೀ ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು you will not, you were there yesterday? Yes sir, I was there. I think ಯಾರೋ ನೇನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಮೃದ್ಧ, I think ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ. Okay, so someone asked me, I don't remember the name exactly. It was 0, okay, less than A, less than B, pi by 2. ಇತ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೀನು. ಹಾ ಸರ್. ರೀ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? A and B both lies between 0 to pi by 2. ಅಂದ್ರೆ A and B both lies in first quadrant ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay sir. That's all. Sir, ಮತ್ತೆ sir,
52nd ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಸರ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಹಾ ಹೇಳು. 2 sin square x plus root 3 cos x plus 1 is equal to ನಿಧಾನ ನಮ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? 2 sin square x ಹಾ plus root 3 ಹಾ cos x ಹಾ plus 1 ಹಾ is equal to 0. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ sin square x ನ 1 minus cos square x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು 2 minus 2 cos square x ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ root 3 cos x plus 1 equal to 0. ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 cos square x minus root 3 cos x minus 3 equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -6 ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? Yes sir. ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ root 3. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಬರಿಬೋದಾ? Yes sir. ಬರಿಬೋದಾ ತನುಶ್ರೀ? Yes sir, very good. That's it. Put it back and just factorize. You will get the answer. Yes sir. Okay, done. Sir, ಮತ್ತೆ sin theta into cos theta is equal to ನಾನು ಒಂದು 0. ಡೌಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ. Yes sir. ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ನೀವು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ Yes. ಇಷ್ಟ ದಿನ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಈ ಎರಡನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Sir, home exercise ನೆನ್ನೆನೆ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ತನುಶ್ರೀ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಯಾವತ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೋಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದು ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವತ್ತೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೈಟ್ till I say okay you go through and then let me ask doubt. You should never wait. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಪನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನ್ ಕೇಳೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತನುಶ್ರೀ. ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್, sin theta into cos theta is equal to 0 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು sir? ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. sin theta into cos theta equal to 0. Okay, this can be written as 2 sin theta cos theta is also 0. Therefore, sin 2 theta is 0. That's okay. Yes sir. ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬಿಡಿ. Thank you sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay sir. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. Okay sir. ನೇಹಾ, ಆರ್ ಯು ದೇರ್ ಮೇಡಮ್? Yes. ಇರಪ್ಪ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ರಿ ಅದು? ಯಾರದು? ನಾನು ಸರ್. ಪಾಟೀಲ? ಸರ್. ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಹೇಳೋ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು, ನೇಹಾ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನೇಹಾ ಅವ್ರೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ ರಿಪ್ಲೈ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಸರ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹೋಗ್ಲಿ, ನೋಡಿದ್ರಾ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅದು 1 ಪೇಜ್ ಇದೆ, 3 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ I don't know, somehow I forgot to reply for your message. Later in the night, when I was going through some studies, I just saw your message. Oh, fine, you reply madilla anta, then post madidde. Yeah. Okay sir, I will. Okay, you just check that. Okay sir. Padil Bappa. ಸರ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಸರ್. ಹೌದು. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಇನ್ನೇನು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್? ನೋ ಸರ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 multiplied by 0 is 0 only. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನಗೆ ಅದು ತೊಂದ್ರೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ? ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, if everything is clear and if you have no doubts, everybody will type. I repeat, everybody will type all clear.
ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 30-40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಕಮಾನ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟೈಪ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಹಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಇಟ್ ಟುಕ್ ಸಚ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಮೋನಿಕಾ ಇವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ, still everyone has not typed. Those who have not typed, it's understood you have some problem in your fingers. Yes, Ashwini, you can do that. Okay, pa, fine. So no doubts, all clear. Okay, so ಹೇಳಿ, which chapter we're going to start today? Sequence and series, sir. Sir, we do limits and derivatives, sir. Patel. Derivation, sorry, differentiation ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಸರ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಈಸಿ ಇದೆ. ನೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಜಾನ್ವರಿ, hope we are going to get it. I have that hopes. Okay, so I'm hoping that in the month of January we'll meet up, and there I want to do limits and derivatives. Okay sir. Okay, and induction aste sir, mathematical induction aste. Mr. Stalin ಹೇಳಿದ್ರು looks to be simple and ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ I know how much difficult to make you people understand the concept. Okay, ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್. ಎಸ್ ಶರತ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ. ಕಿಶನ್, ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕಿಶನ್, ಎಸ್ ಸರ್. ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್? ಸರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? What are the chances I will do probability? 2-3% ಅಚ್ಚೆ. 2-3%. ಇಷ್ಟ? 2-3% ಮಾಡ್ತಿದೆ. 2-3%? ಸರ್ ಇವಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಭಿರಾಮ್, what are the chances I will do probability? ನೀವು ಅದು ಯಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ probability ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ? 2-3% ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇವಾಗ? No. First tell me why you everyone is spelling that as probability. ಅದ್ಯಾಕೆ? ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ಮನ್. ಓಕೆ, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಲಿ? ಓಕೆ, ನೇಹಾ, ಕಮ್ ಅಪ್. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ probability. Meaningful sentence, sir. Of course, ma. The probability of buying some apples today. Okay, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀಯಾ, ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ probability. Sir, would you start the chapter probability? ನೀನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತನುಶ್ರೀ, ಹೇಳೋ ಸರ್. ಇರೋ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ತನುಶ್ರೀ, ಕಮ್ ಅಪ್. Yes, sir. Come on, converse with me by using the word probability. Come on, Tanushree, you can do it. Akshara?
Yes, sir. ನಿನ್ಗೂ ಅದೇ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳು. Probability. ಆ Probability, sir, it is. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಯೂಸ್ ಇಟ್. When are you going to start probability chapter, sir? ನೋ. ಬಾಪ್ಪ ಸುಜಲ್. What, sir? ನಿನ್ಗೂ ಅದೇ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ನಿನ್ಗೆ? Sir, probability ಅಲ್ಲ sir, probability. ಮತ್ ಯಾಕ್ರಯ್ಯ ಎಲ್ಲಾರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತೀರ? ನನ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನೇ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸರ್. ಎಸ್ ಷಣ್ಮುಖ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕರೀತೀವಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖ್, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ಯು ಒಂದು, ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ಯು. ಯಾವ್ದು ಸರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರಿ. ಅದನ್ನ ಮತ್ ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನೇಹ, ಅಕ್ಷರ, ಹೂವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನ ಹೇಳಿದ್ದು? Yes, sir. So Sir, it I is not, told probability only, sir. it is not probability. Yeah, you told probability. It is not probability. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಮೇ ಗೋ ಟುಡೇ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೋ 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 ನೋ, ರಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಮೇ ಗೋ ಟುಡೇ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ, ಕೀರ್ತನ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರೈನಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ 98%. ಓ, ವಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಗೆಸ್ ಕೀರ್ತನ. 98% ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಕೀರ್ತನ ಅವ್ರೆ, ಓ ಏನ್ರಿ ಗೂಗಲ್ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್? Sir, Google told that probability of precipitation is 80%. 80%? I mean 80%. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಯಾಕೆ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋದ್ರ? ನಾನ್ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆನ್ನೆ ಬಂತು. ಟುಮಾರೋ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇವತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ನೆ ಬಂತು ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಬಾ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ? Probability, sir. Yes, Probability, sir. Probability, sir. Probably which chapter I will start today? Sequence and series. Probability. Sequence and series, sir. Probability. What are the chances I will start? Error chapter. Okay, one the probability, ಇನ್ನೊಂದು sequence and series. Okay, na? What is the chances of starting sequence and series? What are the chances of starting probability? Probability 0 sir. 50%. What is the chances I'm going to scold someone today? 100%. 100%, sir. 100%. 100%. Sir, probability can't be more than 1 now. ಲೇ, ನೀನ್ ಯಾಕಯ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಯ್ಯ ನೀನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1? ನಾನು ಬೈಯೋದರ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ? ಕಮ್ ಆನ್, ಯು ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Sir, probability can be maximum 1 than. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ಮನ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಬೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದೀರಾ? Sir, probability 1, sir. ರೀ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಐತೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ. Okay, okay, sir. ಓಕೆ, Sir, ಇತಿಹಾಸ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ. ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ಮನ್ ಟುಡೇ? 100%, sir. 100%, sir. 90%. 70%, sir. 99%. 0%. 86.55%, sir. ಯಾರ್ರಿ ಅದು 86.55? ಯಾರು 86.55? ಕಿಶನ್ ಹೇಳಿದ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 99.999, sir. ಷಣ್ಮುಖ, ಅದ್ಯಾಕೋ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಬೇಡ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್.
Today I'm going to start with the chapter sequence and series. Probability ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. Sequence and series, yes, it got, ಈಗ especially when we were solving MCQs yesterday and all, you people just noticed there was something called as AP, GP, something ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. Okay, so there are chances ಅಲ್ಲ, sequence and series, especially arithmetic progression, geometric progression, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ, it has a wide range of applications. ಸೊ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಹೋಪ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇರೋದು ಇವತ್ತು? 5 to 6. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ 1 to 2 to 1 to 2:30. Sorry, 1:30 to 1:30 to 2:30, sir. ಸೊ ಆ ಸ್ಲಾಟ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಹೋಪ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟುಡೇ. Yes, sir. You take it, sir. No problem. Yes, sir. ಇವನ್ ಬಂದ ನೋಡಪ್ಪ, ಇವನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನಾದ್ರು ಸರ್, ನಾನು ಫುಲ್ ಹೇಳಕ್ ಬಿಡಿ, ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಈ ನೆಟ್ ಇದಾಯ್ತು ಸರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಶಟ್ ಅಪ್ ಮ್ಯಾನ್. ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಸುಜಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇದಾಯ್ತು. Okay, I'm planning to take at 1:30 today. So let me discuss. So if I'm taking a group alone message post ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Okay, sir. Okay na? Okay, sir. Because you know I'm getting less number of classes already. Okay, and already ಹೋಯ್ತು ಕೆಲವು classes ಎಲ್ಲ. So let me just take a class on today if possible. I will let you know. I will text you in the group. Okay? Okay, sir. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಭಿಜ್ಞಾ ಅವ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸರ್ ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ, ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕರಿತೀನಿ ಅಭಿಜ್ಞಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ EPL ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಓ, ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಜಿ ಗರ್ಲ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ತಗೊಂಡ EPL? ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಮ್ಮ. ಸರ್. ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ? 16. ಈಗ ಈ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್. ಬಟ್ ನಾನ್ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ನಾನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್? ಈಗ ನಾನು 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಈ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್? Didn't realize. Yes, Sharith, unmute and talk, Sharith. Sharith, unmute and talk. Sharith, can you hear me? No, Varshita, not. Yes, Shanmugh, please come up and tell me. Sir, sequence. Okay, 1 second, I'll be back.
Yes, sorry for the break. And to whom I was discussing with, ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ. Me, sir. Yes, Shanmugh, tell me, what do you call that arrangement as? Sequence, sir. Okay, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Can you tell me the sequence of events in your life, Shanmugh? Means what, sir? How? Whatever the events which has happened in your life from childhood to till now. So then a sequence of events ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? Yes, sir. Kariboda, sir. For example, you're going to LKG, then first standard, then something like this. Okay, then ಏನೇನ್ ನಡೆದಿದ್ಯೋ? Can I say that as a sequence of events in your life? Yes, sir. Okay, na? Right. So the arrangement of chapters in the first page, can I call it as a sequence of arrangement? Yes, sir. You can call them. Am I following a sequence of teaching? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು particular sequence of teaching ಇದೆ. So ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Correct, sir. ರೈಟ್. ಸೊ ನಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Correct, sir. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಏನು ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇ. Means which are arranged in any order. Which are arranged in an order. Should there be a particular order or any order is okay? Sir, any order is okay, sir. Any order is okay. No, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಮವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸಮವಾಟ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಡರ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾ ಇರಬಾರ್ದಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. No need, sir. No need. Okay, right, fine. Are you sure, man? Akshara? Yes, sir. Akshara? Yes, sir. Yes, Akshara. Sequence ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Order of arrangement, sir. Order of arrangement ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. It can be anything, sir. If you arrange in a particular order or proper order ಇರ್ಬೇಕಾ ಇರಬಾರ್ದಾ? ಇರ್ಬೇಕು, sir. ಇರ್ಲೇಬೇಕಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಾಗತ್ತೆ. Like in our school days only, sir. Like from school, like in our school days only. Correctly ಅದೇ ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿ, ನರ್ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ತರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಫೈನ್. ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಹಾ ಸರ್, ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಸರ್. ಸೊ ಆ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಸರ್. That will be called as a sequence. Are you sure? Yes, sir. Okay, guys, just let me just write something. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? Second one, sir. 1, 2, 3. Sir, I think so both are also sequence, sir. First the prime numbers. one ನಿಮಿಷ ನಾನು ಅಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Others should not interrupt. Okay. Yes, Akshara. Sir, if you go in particularly if you say prime numbers, odd numbers, even numbers. Sequence ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ. The second one is I say second one, sir. Like second one is it is a sequence, sir. It is a sequence. First one, if you say that, if you want to get it prime numbers, then is it a sequence? ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. No, sir. Sure. Yeah, sir. Yes, Miss Neha. ಹಾ ಸರ್. ಏನ್ ಹಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ನಿಮ್ಗೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Both are sequence, sir. Are you sure, ma? ಹಾ sir. Okay, Samruddh. The second one, sir. I would say the second. Stalin. So the second one is sequence. Sujal. The second one, sir. Okay, I will come back to Neha. Yes, Neha. ಹಾ sir. ಹೇಳಿ. Which is sequence, first or the second? Um, Confused?
Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. Okay, sir. ಓಕೆನಾ? ನಾನ್ ಮಾಡಿರೋ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? Sir. That is my sequence of arrangement. That is my sequence of teaching. Correct now? Sir. And those 16 chapters are sequence according to the government. According to the PU board. So ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀಯಮ್ಮ? 1, 2. ಹೇಳಮ್ಮ ಈಗ. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 3 ನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲಮ್ಮ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳು. 1, 2, 3 ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 5, 7, 9. No, 10. 6, 7, 10. 6, 7 ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ? 6, 7, 10. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? 10. ನೋಡಮ್ಮ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ನೇಹ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ is sequence according to the PU board. Sir. Can I say both are sequence of numbers now? Sir. So far ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ದಿರೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ PU board. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾ ಇರಬಾರ್ದಾ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್. No need, sir. No need, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Sir. So there is no need to just go for a particular or arrangement or order. ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. No need, right? Will all of you agree? Yes, sir. Yes, sir. In case, think ಮಾಡಿ. In case particular arrangement ಇದ್ರೆ, particular ಯಾವುದಾದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ what is the rule which I followed when writing the sequence? What is the rule I followed? You arrange all the numbers in a same order, sir. Particular order you arrange. Common difference Particular is order one. ಏನು ಅದನ್ನ Common ಹೇಳ್ಬೇಕು. difference is one. Yes, Samruddh? Common difference is one. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. Natural numbers. ಆ? Natural numbers. ಅಯ್ಯೋ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಹೇಳದ್ನಾ? Sir, it is in the form of n plus 1. ಎಸ್ ನೇಹ? Finite sequence, sir. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟ ಫೈನೈಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು. Is there any order which I followed in writing the second sequence? Is there any order in Numbers these in the numbers? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಕು. increasing Sujat? order of numbers. Yes, Amrut? Increasing order of numbers until 16. Okay. Sir, first 16 natural numbers. ಫಸ್ಟ್ 16 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಮೃದ್ಧ ಹೇಳ್ದ, ಬಟ್ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟೋದ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ. ಸಮೃದ್ಧ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. Sir, it is in the form of continuous next numbers, sir. ನೀವ್ ಯಾಕ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? The things are simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to 16. It's just the numbers from 1 to 16, sir. 1 to 16 gottaya. What is the order I followed there? Increasing order. I know, ma, Neha, it's increasing order only. Yes, Shifa, can you unmute and talk? Ascending order, sir. ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. AP ಸರ್. ಮೇದ್ಯ, ನೀನ್ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಸಿಗು ಕಾರ್ಮೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ. ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಫಾರ್ ಮಾ. Sir, general order. Yes, BB Rukia, can you unmute and talk? So the difference between the consecutive numbers is 1. ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ. Yes, Rifa. Oh, Rifa, back to Bangalore. Welcome back. Thank you, sir. Hope you're enjoying Bangalore. Sir, consecutive. Hope you're Yes, enjoying sir. Bangalore and you're liking Bangalore. Yes, sir. How is the Bangalore weather compared to I Dubai? haven't. It's cooler. It's not that much hot. Like, it's very warm there.
You like the Bangalore weather? Yeah, it's nice. Of course. Okay. Yes, Rifa, please. Consecutive numbers? Yes, Rifa. All that. See, the thing is, I didn't say whatever you people are telling you is wrong. I never said that. Everything is right, but I wanted that in a simple format, and I think Bibi Rukia said that. Rukia, please come back and just repeat that. The difference between the consecutive numbers is 1. Difference between any two consecutive numbers is 1. See here, the difference between any two consecutive numbers is 1. ಸಮೃದ್ಧ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಯಾರು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 100% ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ರಿಫಾಗ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಸುಜಲ್ ಅವ್ರೆ, ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಾ ಇಲ್ವಾ ಆತರ? ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನನ್ನನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಈಗ ಸುಜಲ್, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ದಟ್ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಮೊದಲನೇ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ obtained by adding 1 to the previous number ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes, of course I can say. Or can I take 16 consecutive natural? So natural numbers ಅಂದ್ರೇನೆ it's understood 1 is the common difference between the two numbers ಅಂತ, right? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಪ್ಲಸ್ 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 ಮೈನಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಹೇಮಂತ್, can you get up? ಹೇಮಂತ್, ಅವನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಕುತ್ಕೋ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡು. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀನ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು? ಓಕೆ, ನೌ ಲಿಸನ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೌ ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನೇ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಅಂದ್ರೆ there is a particular order which has been followed. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you have followed a particular order in writing a sequence, that sequence will be called as ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ನೇಮ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋ ನೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಸಮನ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಡ್? ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್? Progression or progressed. Okay, use any of the words and construct it. Give me a statement. Sir, there is a gradual progression in his academics. Okay, fine. Bere? Yes, come on. Sir, there is a gradual increase in COVID Gradual case. increase. Okay, beda. No, that's not correct. Yes, come on, someone else. Fast. Come on, students. Make it fast. Hey, come on, nivella English students. Helri, bega. Yes, Akshara. It is necessary to have progress report of 10th standard. Progress report of progress andre ಏನು? Let me ask you, Akshara. What do you mean by progress? Progress andre ಏನು? Moving forward, sir. Moving forward. Very good. Increment. Yes, Varshita. Succeed, sir. Yes, Sujal. Succeed. ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಏನು ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸುಜಲ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸಾನ್ವಿ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್? ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತರ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. No sir. You jumped from first to third. No sir.
Is anybody, any student who has jumped from first standard to third standard or first standard to fifth standard, something like that? No, sir. No, sir. No, sir. So ನೀವು ಓಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇಯರ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ ಮುಂಚೆ ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಜಮಾನ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್? Can you repeat the sentence, sir? ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ? ನನ್ ಬಾಯಿ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓ, ಜ್ಞಾಪಿತ ಅವ್ರು ಇದಾರ? ಇವಾಗ ಬಂದಮ್ಮ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದೇ ಲೇಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಇವಾಗ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ನೋ, ಐ ಸಾ ಯು ರಿಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. If you are active and if you are present, you used to keep reply. Okay, no problem. Okay, can someone repeat the statement what I said? Sir, every sequence is a progression, but every progression is not a sequence. Very good, man. Very good. Super. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Sir, every sequence is not a progression, but progression is a sequence. Yes, correct. Stalin, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. Every sequence is not a progression, but every progression is a sequence. So I asked everyone. Okay, now tell me, is that okay? Ellargu artha aita first? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Reply. Yes, sir. So every progression is not a sequence, but every sequence is a progression. Is it okay? Okay, Yes, done. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಡನ್. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ವೆನ್ ಐ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್? AP. Very good, Surya. Sums. Series. Yes, ಹೇಳಿ. Adding. ಆಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ ಕಣೋದು. ಸರ್ ನೀವ್ ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಅಡಿಷನ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕಣ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ನೇಹಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. Series, sir. When I add up the terms of the sequence, okay, that is called as a series. So sequence and series go difference artha aita? Sequence andre it's an arrangement of numbers, aita? Just an arrangement of numbers anta heltivi aste. No order is followed when doing a sequence, but if you follow a particular order when arranging the terms of a sequence, that sequence will be called as a progression. Adadmele, what is a series? When I add up the terms of the sequence, okay, now the resultant thing obtained will be called as a series. Series of events anta heltivi, correct? Right, sequence of events anta heltivi, series of events anta heltivi. Sir, bari add ಮಾಡಿದ್ರೆ series sir? ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. Okay, right. Is it okay now, all of you? Sequence, yes, series, progression. Yes, aita? Sir. Yes, sir. Yes, someone want to say something? Neha avre hele. Sir, any sequence when it is added, it is a series. If it is ordered or not ordered, also. ಖಂಡಿತ. Okay. ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay. ಓಕೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಕೇಳಿದೀರಾ? Sir. ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಕೇಳಿದೀರಾ? Sir. ಸೀರಿಯಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. It is in ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಯಲ್ಲ? it is in sequence and it is joined together. Bulb. ಮತ್ತೆ between each two bulbs there is a particular, okay, one particular length follow ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ?
sir. ಕರೆಕ್ಟಾ? Sir. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ? Series connection. ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಅಮೃತ್, Series connection ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು? ಓಕೆ, all connected end to end. ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ 2 ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಮಿಸ್ ಸ್ನೇಹ? Yes, sir. Hope all the 3 definitions are clear to everybody. Sequence, series, progression. 3 definitions are clear to everyone? Yes, sir. Yes. So ನಿಮ್ಮ EPL ಅಲ್ಲಿ ಏನು explanation ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಆ 3 definition it is present in the beginning of the chapter. So you please go through. Okay, no problem. Take 2 minutes of time, go through the definitions, and then everybody type clear. Then I will continue the remaining. Rifa, can you unmute? Rifa ಮಾತಾಡಬಹುದು ಈಗ. Rifa by Hello, sir. He cannot say I'm in Dubai. I can't speak anta. Yes, Rifa. Hello, sir. Yes, Rifa. Tell me, how's life in Bangalore? I think when did you came back? Yesterday or day before yesterday? On December 2nd. On December 2nd. That means 2 days back. Yes, sir. Okay, right. So when you're free, feel free. I think on Saturday you can visit to the college. Yes, sir. Give a visit. Okay, you can collect the material. Somshekhar sir will be there. He is the coordinator. Okay. Sir, I already have the You material. have collected the material already? Yes, sir. Who collected? My uncle, sir. Okay, no problem. Okay, but anyway, give a visit to the college once. Yes, I will. Okay, Rifa, don't mind because sometimes my conversation will be in the local language. But okay, I will make sure I will try to make you understand. Okay, but at any case, if you find that if you're unable to understand the explanation in local language, you always ping me and tell me, sir, please can you explain in English? I will definitely do that. I will, sir. Sometimes what happens, Rifa, I'll be doing a conversation, I will forget it. Okay, so except you, I think nobody is having a problem. Okay, but if you are not comfortable at any stage or for any explanation, if you're unable to follow, you please always text me so that I can just explain that once again. Okay, sir. Please do that. Got it? Yes, sir. Okay, fine. Now all of you go through the definitions, and once it's done, you please type clear. ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ order will be followed when arranging the numbers. ಅಷ್ಟೇ. Okay, so all of you type clear if the definitions are clear to everybody. Unmute and talk, Yashasvi. Always there is an option. ಓಕೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ 16 ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ 16 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ರೈಟ್? ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1, 10, 100, ಓಕೆ, 25, 50, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ if you want to say a sequence is a progression on particular order, for example 1 2 3 4 5 6, ಆಮೇಲೆ 2 4 8
2, 4, 8, 16 ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ if you want to take 2, 4, 8, 16, second number is twice the first number ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಶಸ್ವಿ? ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್. ಆತರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಅದನ್ನ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಆ ತರದನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್. Is it okay, students? Yes, sir. All of you? Yes, sir. ನಿಮ್ಮ notebook, ಎಲ್ಲರೂ notebook ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? All of you got the notebook with you? Yes, Yes, sir. Now please write the heading, sequence and series ಅಂತ heading ಬರೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. All of you please write it. Sir. Yes, Neha. Sir, sequential definition ಅಲ್ಲಿ they're given that the domain is the set of natural numbers. ನೀವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ? EPL. EPL ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. Page number 149, sir. A Okay. sequential function whose domain is in the set of In the beginning actually, in the beginning, right? A sequential function whose domain is natural numbers, correct no? Sir. Yes, okay. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಟ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. Okay, sir. ಕೋಡೊಮೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? Sir. ಸೊ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. Okay, sir. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನೀವು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 9.1 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಆ ಇಲ್ಯುಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 9.1 ಬಂದಾಗ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೈಪ್ ಡನ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ವರ್ಷ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಡಿಯಾಟಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ಗೇನು ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ which has got more importance actually. Conic sections and there is one more chapter, ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು binomial. But I'm not happy with these 2 chapters are deleted. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, MCQs ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ I have to do. I will finish all the 13 chapters. Then at the end of it, after finishing the 13 chapters, I will definitely teach you those 2 chapters, because as a teacher I know the importance of those 2 chapters in your future. ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ಸಾರಿ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸಾರಿ, ನಾನು ಏನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು 100%. And I want my students to learn 100%. Okay. Mat sir, namak kashta agalva sir? Listen to me. When you are learning, you learn completely. But when I'm preparing you people for the board examination, at that time I will tell you don't study that topic. But when learning the chapters, let us learn completely. Let us not even notice what has been deleted. Hope my instructions are clear to everybody. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಹೋಪ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. Yes, sir. Yes, Sorry, sir. Those are idiots. Those who have done this thing, no, they are idiots actually. I don't want to follow their instructions.
And as a teacher, I know what is best according to me for my students. I know the best thing. Okay. So please follow the instruction. Nobody will raise any questions. Okay. During this, sorry, topic illa delete madidare. Nobody will talk anything about deleted topic till I take you to the examination preparation. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್. ಸರ್ ಎಸ್ ನೇಹಾ ಅವರೇ. ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನೇನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ CBSE ಸೇಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಮ್ಮ? ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೇಹಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಈ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ನೇಹಾ, ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ MCQs ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಸಾರಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎರಡೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವನೋ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಅವನು ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, PU ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ನಾನು ಫುಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಫುಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. Okay, if all of you finished writing the definitions, please mention done so that I can start exercise 9.1. Sir? Yes, madam. Series definition, na? Yes, Tanushree, tell me. When the terms of sequence are added, then it is known as series anta baribadu. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು. Okay, series ಅಂತ finite or infinite according as the number of terms. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. But this was a finite sequence, so when I add it I'm going to get a finite series. Aste. Okay. If you are finished writing, please mention done. Done sir. Done sir. Done sir. Sorry, my daughter was talking to me. She want to go for cycling. Okay. All of you finished writing? Yes, Neha, you want to say something? Sir, ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು. When sequence are expressed in A1 plus A2 plus A3 plus A4 up to AN, if A1, A2 like that are in sequence. ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸೀರೀಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀನು. ಓಕೆ. ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಆಮೇಲೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೋ. A1, A2, A3 up to AN is a sequence. Okay, and when I add up all these terms, okay, I'm going to get a series. Okay. Okay. Miss Prithvi, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ ಮೈಕ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ನಮ್ಗೇನು ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. Okay, now all of you please write exercise 9.1 and copy the first sum. ಈ exercise ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇವತ್ತು. Simple one. Come on, all of you, please make it. Heading ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು first one ಮಾತ್ರ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Write the first 3 terms of the sequence. Okay, nth term ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. First 3 terms ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. It's a simple work. Okay, first one observe ಮಾಡಿ.
Yes, Abhigna, unmute Abhigna. ಅಭಿಜ್ಞಾ ಅವ್ರು ಇದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೀರಮ್ಮ? Yes, sir. Yes, very good. Okay, now tell me the first one. Nth term ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ first one ಅಲ್ಲಿ? 2n plus 5. What do you mean by finding the first three terms? That's the first three terms only. ಅಬ್ಬಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. nth term ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಜ್ಞಾ. three terms ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. How to proceed? Sir, can I say? Yes, Shanmugh. Sir, can I say? n plus 1 and n plus 2, sir. After finding the n value. No, Shanmugh. No. Can I tell, sir? Yes, Tanushree. Can I Sir, try, sir? n is equal to 1 One second. Anush, no, Kishan will talk. Sir, in the n value, you should just substitute 1, 2, and 3, sir. You put n equal to 1 first term, n equal to 2 second term, n equal to 3 third term. That's it. It's over. Okay. So when I'm finding a1, this will be 2 into 1 plus 5. That's going to be 7. When I'm finding a2, 2 into 2 plus 5. That's going to be 9. So when I'm finding a3, 2 into 3 plus 5, and that's going to be 11. First three terms of the sequence. Abhigna avare, finding the first three terms andre first three terms ashte alva? Yes, sir. Idu first three terms andre this is the way. Everyone will note down this. You will only try the second one. Start now. Done, sir. No, done ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನೀವು once you finish completing both first and second submain, okay, then you will write the second problem, then I will come and explain. Sir, Yes, Neha. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಡೊಮೈನ್ Negative ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಡೊಮೈನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕೋಡೊಮೈನ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. Okay. Domain, one function andre, if you remember Neha, there is something called as, see for example, do you know Neha this one? Sir. How do you read this? Function of A to B. From set A to set B, correct? Sir. What is set A? Domain. Domain. What is set B? Codomain. So illi iga sequence. Okay, sequence is what? It's a function. A sequence is a function whose domain is this set is natural numbers, and this set B can be real numbers. Okay, sir. Got it. Your doubt is clear now? Yes, sir. Sir, answer fractional bandre point ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾ ಸರ್? ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬರ್ಲಿ, ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆಲ್ಲ. Okay, for example, second one, Kishan, you only come up and tell me second one. First three terms helbida. Sir, minus 1/2, minus 1/4, 0. I want everyone to approve this. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's fine. Yes. Very good. Now, if all of you have finished writing this, okay, you copy the second one. I will call someone to discuss. Okay. I think I would like to call Bharat. Bharat ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಚಂದನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಅವ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Chandana, would you like to come and discuss the second problem with me? Chandana ಅವರೇ ನೋಡಿ ಬರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರಲ್ಲ. That's okay, Chandana. Bharat, would you like to discuss? Yes, sir. Yes, Bharat. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes ಅನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. There is some changes in my room, but nobody didn't notice that. I'm shocked. Sir, wall color, sir. Lighting. Okay. ಆಮೇಲೆ Wall color.
ಸರ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಲೇ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಒಂದೇ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ? ಲೇ new board was not proper. ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅವ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಸುಜಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸರ್ ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಏನ್ ಒಂದೇ ಶರ್ಟ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ? ಲೈ ಸರ್, ಸುಜಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದೆ ಸರ್. ಸಿಗು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತೀಯ ಒಂದಿನ ಸಿಗು ನೀನು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಡು ರಿಮೆಂಬರ್ 2 days ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ನೋಡಿದ್ರಾ? Yes, sir. ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಮೈ ಹೌಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಶಾಪ್ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕರಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months ಅವನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮಿ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಓಕೆ, 2 ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ದೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಅದು ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವೇ, ಇರೇಸೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಅವತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಾ 2-3 ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಆ ಇಡಿಯಟ್ ಇದಾನಲ್ವಾ, ನಾನು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸಿ this is the board which I used to use and it's gone. Yappa. And just because of that idiot, okay, that board is gone now. So andre gone andre I have to replace the sheet iga. This white sheet I have to replace, so I have to take it to some carpenter shop and I have to get it done. So meantime, this is a new board which I just bought it. I need it anyway. Without that I can see ಬೇರೆಯವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಟ್ ಸಾರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾರಿ, ವಿತೌಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಯಾರು ನೋಟಿಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ರ ಸರ್? ಅದು ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ರ? ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಾವ, ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೀ. ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಯ್ತಾ. ಐ ಪೇಡ್ 500 and I got this new one. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ? ಏನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ? ಬರ್ದಿರುತ್ತೋ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಾನು ಈಗ ತಗೊಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ರೀಫಿಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈವನ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 6 months ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈವನ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕರ್, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, yesterday evening I just bought this new one and I fixed it. Now the show is still running. Okay, now I was discussing with whom actually? Sir, with me. Bharat, shall we continue with the second one, man? Yes, sir. What is that you have to find? What is given? Second problem alli ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ Bharat? Sir, we should find 28 term. n minus 1 into 2 minus n into 3 plus n, correct? What you need to find, Bharat, in this? 28 terms. A20. So how do you write, Bharat? Sir, in n place we should replace 20. Yeah, do it and tell me now. So 20 minus 1? Sir, minus 7,886. First model, replace n by 20. Okay. Now this will be 19, 18, 23. After multiplying, sir, minus 8. The product? Sir, it's minus 18. That is. Sir, it is 2 minus 20. Sir, 2 minus minus 20. Sorry. One second. 2 minus 20. That's minus. Yeah, tell me, Bharat. Sir, at the last we will get minus 7,866. 7,866. Is it okay, students? All of you? Yes, sir. Is it okay, everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, fine. Okay. Okay, if you have finished writing this, please type number 3, all of you. Please type number 3. And tell me who will discuss. Naan ಕೆಲವು names regular ಆಗಿ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay. But apart from that, I want someone to come up and discuss the things with me. Who would like to discuss the next one? Problem number 3. ನೋಡಿ ಬರಲ್ಲ. ನೀವಾಗ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವಾಗ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವು ನೇಮ್ಸ್ ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವುಡ್ ಸಮನ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್? ತನುಶ್ರೀ, ಕಮ್ ಅಪ್.
ಬರಲ್ಲ ನೀವು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನಾನೇ ಕರಿಬೇಕು ಯಾರನ್ನಾದ್ರು. Yes, sir. ತನುಶ್ರೀ, shall we discuss number 3? Yes, sir. ಓಕೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಮ್ಮ. Sir, A1 is equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ sir. ಓಕೆ, A1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? AN is equal to AN minus 1 plus 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ? AN plus 1 by AN. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, N is equal to 1, 2, 3, 4, 5. ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ n equal to 1 ಕೊಟ್ರೆ A1 ಬರುತ್ತೆ. A1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್, ತನುಶ್ರೀ? From 2, sir. Exactly. So first case, let me start. Okay. First one, A1 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is A1 is given as? 1, sir. 1. Okay, na? Right. Second one, A2. Suppose if you're writing A2 by using this expression, what does A2 will become? A1 plus 2, sir. A1 plus 2. That is 1 plus 2. 1 plus 2 will be equal to 3. Okay. What do you find next? A3, sir. A3. Tell me A3. A2 plus 2. See, when you put n equal to 2 here, 3, this becomes 3 plus 3 minus 1, that will be 2, right? What is A2 value? 3 plus 2, 5. Okay. Tell me the next one. A4 is equal to A3 plus 2. Okay, so that will be 5 plus 2, that will be 7. equal to 7. Okay, what do you find next? A5 is equal to A4 plus 2, 7 plus 2, 9, sir. Okay, A6? 11, sir. A6 is equal to 11. A7? 13, sir. A8? 15, sir. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀತೀರಾ? N is equal to 1, 2, 3, 4, 5, sir. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ A6 ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು? ಬೇಡ, sir. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ತನುಶ್ರೀ, we got the values from A1 to A5. So ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, but how many cases I should follow? N cases. 5 cases. First you put n equal to 1 case ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? So my first case, okay, when I put n equal to 1, this will become A2 by A1, correct? Yes, sir. What is A2 value? 3 by 1. 3 by 1. 1. Nothing but 3, correct? When you put n equal to 2? A3 by A2. Correct. So what do you get here? A3 ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 5 by 3. 5 by 3. Okay. The next one? N is equal to 3. A4 by A3. Okay. 7 by 5. 7 by 5, sir. Okay. Fourth one ಬನ್ನಿ. N is equal to 4. A5 by A4. Okay. 7 by 9. 7 by 9 by 7 ಅಲ್ವಾ? 9 by, yes, sir. Yes, sir. Okay. When you put n equal to 5? A6 by A5, sir. A6 ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲ, sir. So ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಗೆ, sir. N is equal to 4 stop. Okay. All of you take a note, and if there is any doubts, yeah, please you can let me know. Otherwise, you can complete this. Please go through this and complete. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಸರ್, ಮೇಡಮ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಯಾಕಮ್ಮ ಅದು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡದ? ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು ಹೋಗ್ಲಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡು? ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಏನಾರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಏನ್ ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರಮ್ಮ? ಫೈಂಡ್ an plus 1 by an for n equal to 1 2 3 4 5. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ವಾ ನಾವು? ಓಕೆ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. All of you finish and let me know if you have done with this. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir.
ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವರ್ಗೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಟ್ರೈ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes, sir. Okay, then let me end the session today. Okay, I will meet you on Tuesday. Please complete that. Okay. So what is that Thank you. Fibonacci sequence? Sir? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಮ್ಮ, don't worry. Okay. Okay. Thank fine. you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.